როდესაც ომი დაიწყო, რუსეთიდან გაქცეული ხალხის მიმართ ძალიან ემპათიური გავხდი. პირველ კვირებში ცხადი იყო, რომ მათი წასვლის მიზანი არ ყოფილა პრობლემებისთვის თავის არიდება. მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო სამხედრო გაწვევა. არამედ ის, რომ ვერ ხედავდნენ მომავალს თავიანთ ქვეყანაში. ან ღრმად არ ეთანხმებოდნენ თავიანთ მთავრობას, რადგან მათი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ იყო. აქ ხალხი თავიდანვე მტრულად იყო განწყობილი. ასე რომ მე ვიყავი ის, ვინც ჩემს წრეში მიუწყოდა უფრო ჰუმანური დამოკიდებულებისა და გაგებისკენ. მახსოვს ვამბობდი ისეთ რამეებს, როგორიცაა ჩვენთვის უბრალოდ სირცხვილი იქნება თუ სიძულვილის ეს ტალღა ქუჩაში ვიღაცის ცემით დასრულდება. თუმცა დროთა განმავლობაში ჩემი დამოკიდებულება შეიცვალა. მე ველაპარაკე რუსებს, რომლებიც ჩემთან მოდიოდნენ და ცდილობდი მათში სინანულის განცდა დამენახა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მე ეს ვერ დავინახე. ეს ხალხი არ გამოხატავდა არანაირ ემპათიას უკრაინელების მიმართ. ისინი საკუთარ თავებზე ღელავდნენ და იმეორებდნენ, რომ ისინი ომის წინააღმდეგნი არიან და ორივე მხარე იტანჯება. ამან გამაგიჟა. ხშირად არ უბრაზდები, მაგრამ მაინც ძალიან მაბრაზებს ის ფაქტი, რომ ეს ყველაფერი მესმის. რადგან ვერ იტყვი, რომ ორივე მხარე იტანჯება მაშინ, როდესაც შენს გარშემო ყველაფერი კომფორტულად არის მოწყობილი და მაშინ, როცა უკრაინელ ქალებს, ბავშვებსაც კი აუპატიურებენ და მოხუცებს კლავენ, ტოვებენ გარდაცვლილებს სამზარეულოს იატაკზე. გრძნობ, რომ ომის დასასრულის მომენტში ემიგრანტების უმეტესობა დაბრუნდება რუსეთში საცხოვრებლად, მაშინაც კი, თუ პუტინი კვლავ ხელისუფლებაში იქნება. რუსების მეორე ტალღა. მობილიზაციის შემდეგ კიდევ უფრო უარესი იყო. ამჯერად მხოლოდ დისიდენტები კი არა, თითქმის ყველანი იყვნენ. ადამიანები, რომლებიც საქართველოს აღიქვავდნენ როგორც უსაფრთხო თავშესაფარს სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან. ქვეყანას, სადაც შეეძლოთ ცხოვრება. მათი ყოფნის პერიოდში ზვირდებოდა ფასები, განსაკუთრებით ქირის ფასი. საშუალო ქართველის ცხოვრება გართულდა. ამის გამო ისევ სინანულს ვგრძნობ. ხშირად მესმის რუსი მეგობრებისგან, რომლებიც მიზიარებენ საკუთარ სათქმელს და ამბობენ, თუ რას მოველით მათგან, ქუჩაში რომ გავიდნენ, უბრალოდ დააპატიმრებდნენ. მე არასდროს განსჭი გაქცეულებს. საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი ემიგრაციაში წავიდა. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ერთხელ მაინც ბოდიში მოეხადათ. მაგრამ ყოველთვის ასეა. ამბობენ, რომ ხელისუფლება ცუდია და თავად არაფერი აქვს საერთო ამ სიტუაციასთან. ახლა კი ვგრძნობ, რომ ამ მასობრივი დამოკიდებულების გამო თითოეულ რუსს მოუწევს ძალიან ბევრი შრომა, რათა დაიმსახუროს პატივისცემა. განზოგადება არასწორია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ომი შავ-თეთრი დროა. აქ ნაცისფერი ადგილებისთვის ძალიან ცოტა სივრცეა. They are interested in like Ukrainians non-stop, but no one's just, they don't care about Russians. How do they live? How do they just trying to involve themselves into that system? Different countries and different cultures. So that's the thing. It's very interesting because, as I said, like in 20 years, I'm gonna find you and just ask you to just
Remind me how it was. Yeah, because like yesterday I was talking to my friend. She's Georgian. Yeah. She's like, I hate Russians. They came here, they ruined That's everything. That's the thing. And they just came to like have fun and spend their money. And I'm like, no, actually. Actually, it's not like we're just trying to survive. That's the thing. Yeah, we are heading around. We're just trying to continue on with the bar slide. This slide that we used to do. Я тоже думала, похоже, я еду домой на... Да, сказать, да, я еду домой на похоже, да. Да. Ну камон, это кто мы можем. Ребята, я так понимаю, у нас мы еще берем пиво, да? Мы берем пятилитровку. Еще одну баклаху. Это что такое? Нет! Бля, я думал, они падают. Что, Боря, это хорошее? Боря, отличное видео для фильма. Отличное видео. Да. Охуенное. Жизнь экспатов в Грузии. Я больше не хочу. Сука, мы сосемся против Пригожина. Нет, мы Сосемся против. Место Пригожина. за нашего слона Евгения. Ребят, ну вы там не перекопайте друг друга, елки-палки. Так, короче, контент получен. Мы выберем самую лучшую сцену, чтобы я это. Короче, отношения это очень сложный чувак. Типа, это очень сложно. Я не хочу с кем-то сходиться, не хочу кому-то открываться. Я готова быть с кем-то типа на поверхности, вот так вот, типа, знаешь. Я должен был смотреть следующее. И мне просто сложно, потому что, ну, я открылась на Никите, он сказал, типа, ты тупая, ты ёбнутая, ты что, ты вообще ты ебанутая. И он мне это говорит, я говорю, блядь, ты можешь это говорить вообще. Не знаю, как будто меня, типа, никто не слушает. Как будто я что-то говорю с этими переживаниями, меня никто не слушает. Как будто для кого-то как пустой звук, типа, знаешь. Я просто стучаться, говорю, мне вот так, мне плохо. Помоги мне, пожалуйста. Обними меня, поддержи, что-то сделай. А он этого не делает. Он говорит, типа, мне тоже плохо. В этом штука, что типа каждый хочет просто, опять же, возвращаясь к тому, что типа близнец. Ну да, он требует к себе внимания, как бы я тоже требую к себе внимания, но как бы, но мне нужно очень много внимания. Каждый должен типа очень четко говорить в таких случаях, я так думаю. Мне тоже было с бывшим моим парнем. У меня тоже сам был с бывшим парнем, и я постоянно говорила свои типа мысли, он говорил, типа, ты тупая. Нет, ну я просто... Мне говорил, типа, знаешь. Когда? Ты снимался это время. Сегодня у Аркадия было день рождения. Все было как обычно. Он был очень рад всех видеть. Вот, мы купались в близком море, пили вино. Потом Аркадий стал расстраиваться, что пришла Юлиана с... это personal information. Пришла Юлиана с собакой, с маленькой собакой. И вот он начал говорить Юлиане, что она забирает все внимание этого вечера. Ну вот, я слышала такую историю, что да. Потом Аркадий стал расстраиваться, что его никто не любит, и что всем все равно его день рождения, хотя это было не так. То есть все внимание было Аркадию весь вечер. Вот, и это часто происходит Аркадий, когда он выпьет много алкоголя, он хочет покончить с собой в какие-то моменты. Вот, и, ну, не знаю, просто было весело довольно, было довольно классно. Но Аркадий, да, он какой-то очень меланхоличный, и я не знаю, думаю, его какие-то переживания, возможно, тревожат. Не знаю. Возможно, да, ему не хватило внимания. Возможно, хотел еще больше внимания в этот вечер. Но я не знаю, какое еще внимание можно было бы... Ну, все было клево.
Сейчас, подождите, сейчас, я почти вспомнила. Я помню, что мне наливают пиво, и у нее нет сдачи, и она наливает мне шот. Точно. Вместо сдачи. Да, ты говорил такое. Вот как оно было. И ты мне еще сказал, что пиво закончилось. Но я была с пивом уже. Да. Последний. Видимо. Жесть, шот на сдачу. Она хотела меня убить или что? Она могла же мне просто налить воды или колы. Зачем? Я его выпила. И я еще помню, кто-то стоит, и я говорю, я не знаю, что это, но я это выпью. И она говорит, это водка. Я ее выпила. И вот, это, видимо, вот это меня убило. То есть я во многом согласен с такой риторикой, но когда ее пытаются применить на какие-то бытовые аспекты, типа переезда в другую страну, конечно, было бы круто, если бы мы выучили грузинский, но для этого нужно какой-то ресурс, типа у многих людей типа депрессия или много работы или еще что-то. Ну, это все, что пишут в таких постах, круто в какой-то идеальной мифической ситуации. Ну да, в вакууме примерно. Ну да, как бы можно солидаризироваться с этими высказываниями, но я что-то не знаю, не уверен. И просто в основном это реально пишут люди, которые не уехали. И я думаю, что во многом еще у них все-таки немного их бесит это все. Что здесь намного лучше жить, чем там. Ну, как бы комфортно. Ну да, там же столько типа злости, как бы в этих постах всегда. Как будто бы она еще от того, что, ну, типа... Ну вот на Википедии написано, ну, грузины называют скартвелла, картли, а название Грузии на английском Джорджия, так и устаревшее в русском и в ряде других языков Грузии, скорее всего, происходит от гурджан или гурзан. Из араба-персидских источников считается, что эти названия происходят от араба-персидского гурдж, Гурджистан, страна волков, восходящего к персидскому слову горк, волк, и связанного с древнеперсидским воркан. И то есть по-турецки тоже получается Гурджистан? Гурджистан. Интересно. Гурджистан. Ну, ты все снимал? В общем, если вернуться к тому, что как же здесь живут музыканты из России, это достаточно сложный процесс внедрения в тусовку Грузии. Каким-то особым обманным путем, например, я играла здесь в местных клубах, но ребята не знали, что я из России, я говорила с ним на грузинском, говорила с ним на английском. Но потом они, естественно, это все узнавали, и как бы вот. И это не особо круто, потому что я как музыкант считаю, что музыка должна, наоборот, сплощать людей в такие моменты трэша в мире и, наоборот, быть все вместе. Но, к сожалению, в Грузии есть национализм именно по музыкальной теме. Да, здесь очень крутые люди, здесь классный менталитет, здесь очень комфортно и приятно, но ты сталкиваешься со своей деятельностью в лоб в лоб с такой вот проблемой. Конечно, мы здесь русские открываем разные... Да прекрати!
Конечно, здесь мы открываем с русскими радио, разные тусовки, клубы, бары, тату-студии. Все, что душе угодно, мы это делаем, чтобы чувствовать себя здесь как дома. И это, кстати, работает. Это очень круто. И русские диджеи играют на русских тусовках, естественно, экспатских, как мы это называем. Но развитие именно внутри тусовки, внутри электронной сцены Тбилиси, к сожалению, нам дают блок. Блок такой, что даже ты не можешь быть даже посетителем мероприятий. Хотя, как многие говорили даже в Басиане о том, что 2 или 3 года назад, о том, что музыка не равно политика, все равно музыка равно политика. Ой, тут собачьи бои. Вот, но мой вердикт, что я все равно очень люблю Тбилиси, и я чувствую себя здесь свободнее, чем в России, и мне здесь очень хорошо и классно. Будем дальше развиваться, будем дальше жить и процветать. Спасибо. Ну, очень люблю. Я уверен, что когда в старости я буду думать, о, Тбилиси, такой хороший город. Вот хорошее время было. Да, вот это. Если я встречаю, кто там говорит про Тбилиси, о, это Тбилиси, вот. У меня уже есть... Как тбилисские таксисты про Петербург. Какой-то привязанность, это точно есть, но это не мой дом. У меня в 2018 году такое произошло, когда я первый раз здесь оказался, весной, потом осенью 2018 года, что, ну, как бы, как-то, ну, такое воспоминание о Тбилиси, вот такой приятный город, так здорово, вот, и как-то захотелось здесь какое-то время пожить, или там вернуться, как бы. Сейчас, конечно, совсем по-другому все. То есть тогда вот, например, это был грузинский Тбилиси, а сейчас это как бы, ну, за счет того компании, с которыми я как бы общаюсь, то есть больше у меня интеграция как бы, не происходит такой интеграция как бы в грузинскую культуру, а больше как бы в общении между русскими компаниями какими-то и просто. Мне кажется, скорее с грузинами остается примерно на одном уровне, что ты знаешь, неделю здесь находишься, что... Вот, да. То есть ты как бы также говоришь комарчопу, мадлобу, может еще каких-то пару слов. И как бы у тебя там также типа общался с грузинами, как бы не близко. Не знаю, ну как-то... Ну, язык это ключ к культуре. Ну, в смысле, я вот нахожусь здесь почти год, и я не учил язык, к сожалению или к счастью, но понимаю, что это было бы хорошим подспорьем для того, чтобы просто выстраивать какие-то горизонтальные связи с... Все бы узнать самому, чем люди живут, то есть ты ходишь по улице, можно понять, о чем люди разговаривают, а так ты как бы не знаешь, о чем, какие там у них понятия, о чем как бы, ну в смысле, какой понятийный аппарат. Довольно предрассудительное отношение к человеку, который не говорит по-грузински, но оно как-то априорно, неважно, русский это или кто-то другой. А вы русские были в Украине? Идея снова выйти в человечность. Я перестала смотреть вообще все новости, потому что это бесконечно. Ничего не решается, ты просто смотришь новости. И просто за человечность топить. Ну и человечность в том, что вы там разные народности коммуницируете нормально. Это привилегия людей, которые не находятся в этой ситуации. Да. То есть пацифизм это не работает. Я не говорю про пацифизм, я говорю про то, что ты... Ну, хорошо. Ну, в смысле, мне просто кажется, что типа это привилегия наша, потому что мы как бы можем об этом говорить, стоя здесь, как бы пить пиво и разговаривать. Я в Москве живу. Ну, тем более жить в Москве. Или, там, ну что, в смысле, моя привилегия в чем? Я живу в Москве, в эпицентре просто всего пиздец. Ну, с российской стороны это самый центр пиздец. Нет, я не про это же имею в виду. Я могу в Брянске еще, я в Брянске надо было. Есть люди, которые, например, как бы вот эти разговоры, для них вообще это как бы они находятся, допустим, там ну, на как смолток, да. Нет, это как раз таки вот это смолток. Ну, в смысле, что в реальности все гораздо жестче, типа, есть люди, которые там загибают. Ну так, да, но ты тоже не можешь об этом говорить, потому что ты... Да, мы все в одинаковом условии. Нет, я говорю об этом. Что просто есть такие люди, ты говоришь? Да, есть. Да, но я имею в виду, что, типа, я не могу сказать, что... Ну, короче, это сложно.
Да, это сложная В смысле, я тема. не могу Я просто сказать, смотрю, что я здесь нахожусь, у меня нет выбора, я не нахожусь на фронте. Да, я имею в виду, что это просто красиво говорить про гуманизм и прочее, типа, находясь в таких обстоятельствах. Но Это есть некрасиво, обстоятельства- это естественно. А что я могу еще Ну, сделать? окей, хорошо, скажи. Но что, блин, я же не нахожусь там, и ты не находишься там. Мы находимся здесь. Ну окей, нет, я Мы говорю, оба что можем это только... привилегия. Это Да, знаешь, это как привилегия. когда вот богатые люди... My idea is basically that I feel myself as a person that is open to the world, that has a very strong direct background, which is Russian culture, but I don't want to be bound with this culture at all. And when I deal with politics, when I face these situations where people want to say, I hate Russians, I hate Russian language, I hate Russian culture. For me, it's absolutely not a problem. I don't feel insulted at all when I hear that. I don't feel anxiety and distance with this person. I can speak with this person. I can discuss with them all these issues. That kind of liberation. That's what I'm talking about. შემდეგი სადგური ნაძალადევი. Next station ნაძალადევი. გთხოვთ, რომ მიეღებნობით გარემს. Короче, если человек родился в определенной стране, короче, да, что это не случайно, что мы не знаем, чем люди занимались в прошлой жизни, чтобы, не знаю, родиться там, например, бедными, богатыми. Про что нужно как-то сказать это так, что от нас не зависит то, что происходит, это карма каждого человека, Да. это его поступки, его прошлый экспириенс, его прошлой жизни. Да, ты так сказала. Вот, и от нас, к сожалению, это их судьба, которую мы никак не можем повлиять на нее. Значит, ты не чувствуешь никакой ответственности? Да, я не чувствую ответственности за то, что происходит. Это, ну да, то есть я не чувствую, что я могу изменить как-то положение вещей, потому что есть люди с их опытом прошлой какой-то жизни, не знаю, и я никак не могу повлиять. Это их жизненный путь, это те проблемы, которые они должны прожить, выучить уроки кармические, какие-то задачи. И я не могу вмешиваться в то, что происходит. Ну, то есть я не... Но люди приезжают массово, и из-за этого у многих синдром отложенной жизни. То есть они думают, ну вот сейчас я здесь, а там посмотрим. И они сейчас не живут. Они не откладывают все. Свою жизнь. Ну, допустим, ты живешь на съемной квартире, и ты думаешь, зачем мне покупать какие-то вещи, если это не моя квартира? Зачем мне что-то докупать? Но ведь важно жить в комфорте. Неважно, когда ты переедешь, если это для тебя там важно. Как будто бы завтра проснуться и что-то поменяется. Но ничего не поменяется. Все так же остается. Ты просто оттягиваешь. Чего-то ждут, но ничего не поменяется. В плане, что ждут каких-то лучших условий. Но я еще сама
разбираюсь. Мне кажется, что я тоже много что откладываю. Да. Это не дает почувствовать себя в моменте, как бы. Как будто ты постоянно думаешь о будущем, о том, что бы я сделал, но ты не делаешь это сейчас. Мне кажется, что у меня просто из-за этого депрессия, что я откладываю. Но ничего-то не меняется, все так же остается, и я даже не знаю, чего я жду. Ну так у многих. Но при этом мне очень нравится, вот знаешь, это отношение, что я стою как бы позирую, со мной все общаются, со мной все очень приветливые, бережные. То есть там, если обогреватель выключился, они его включат, они спрашивают, там, что подвинуть, что поставить, принести воды, там, не знаю. Ну, то есть такое отношение очень милое, очень добродушное. Вот. И вообще я в них вижу какую-то чистоту. Более, я не знаю, как это объяснить просто. Это все на ощущениях. Ну, то есть у меня нету какой-то, вот если я там, например, в какой-то компании общаюсь с русскими ребятами, у меня иногда бывает какое-то чувство, что там кто-то что-то может за спиной сказать, или вот какие-то такие штуки, а они как будто бы вот максимально естественные, максимально искренние, не знаю, я не чувствую какой-то опасности, и в этом плане мне прям супер комфортно. It's unusual for me. What? This side. Да, и они мне еще постоянно, ну, ты уже не записываешь, я просто скажу, это тоже довольно интересно, и это довольно сильно на мое какое-то ментальное состояние повлияло, потому что когда я к ним только устраивалась, у меня вообще все просто очень плохо было, в том плане, что я узнала, что папа сорвался и пьет. Я не могла на эту работу нормально устроиться, там тоже сложности были, потому что нужны были документы, а у меня просроченный паспорт. Короче, вот это вот все. Это было очень нервно, плюс еще я звоню папе, он не трезвый. И я тогда к психологу обратилась, но буквально через 2 недели работы там, уже когда я устроилась и с ребятами познакомилась, и общалась, мне уже стало сильно лучше. Там еще постоянно кто-то приходит из преподавателей, там даже с других курсов, и ребята сами, и они постоянно комплиментов мне просто кучу говорят, и они говорят, что у них никогда не было такой классной модели, натурщицы, что так никто не может стоять, как я, ну что типа сложная очень поза, но она реально сложная, у меня после пару часов в этой позе очень все болит. Ну как бы я со временем привыкаю, но короче, это тяжело. На самом деле вообще тяжелая работа. Но мне прям интересно. Мне еще интересно, знаешь, насколько тело вообще может. Ну... A birthday party for our friend, and
there were like our company, and there were people from vegan cafe I used to go to, like the waitresses and the cookers from there, and it felt like this show has very limited money to hire another actors, and they had to make a huge party, so they invited all the actors they already have into this limited space, and you see all the same faces you see in cafes you used to go, and then the birthday party of your close friend. So yeah, it feels like sitcom, like cheap sitcom. So on the one hand it's nice because you know everybody, but on the other hand it's stuck. It's like a loop. Yeah, it's a loop. Exactly. It's a loop, and it's a loop every day, and it's a loop in general because you have no ways of growing, no matter how, like in your hobbies, in people you get to know, in your work. You're just stuck here in this endless limbo. И сейчас мне как будто бы, я не знаю, может быть, это просто страх, и мне страшно опять начинать пытаться что-то сделать, потому что я боюсь опять, что, ну, как бы в какое-то состояние депрессии меня это вгонит. Ну, я тебе прибью, извини. Есть предложение поехать в охуевшее место на концерт. Я знаю, что это за место. Погнали прямо сейчас. Ну да, давай. Тут такая клевая акустика.
было наоборот на человека, потом зеленый. Короче, ребята ходили на интервью и сказали, что встретили фаната Львова. Я рассказала, такого 2 раза приняли в Грузии. У меня только что сам телефон это сделал, без моего участия. А Сига есть? I don't know. It's like building a house of cards, fuck knows where, you know? It's just like, it gets blown off every few, you know? It's not like before the war. Before the war, for me, everything was like going up and up and up. More friends, more connections, more money, cool car. Everything was just going up and up and up, you know? I was feeling stable. I was feeling like everything's gonna be okay. But here it's just, I don't know, it's just kind of this sort of like, yeah, sure, maybe tomorrow's gonna be better, maybe tomorrow's gonna be worse, I don't know. After that, I don't fucking know, what am I? A magician or something? I don't know what's gonna be a week from now. Probably some sort of the same shit. It's like, you know, it's like when modernism became postmodernism, right? You know, it's same kind of vibe, you know. In modernism, right? It's like this sort of capitalistic growth, you know. It's always, you expect shit to go up, to, you know, like develop. You expect to be better, to have better things. But postmodernism is kind of this realization. It's not really. I think it's just gonna happen. Better, worse? Is that even like a thing? Maybe it's just. Things are just gonna happen. They're just gonna happen. They're not gonna be better or worse. Things just gonna keep happening until they no longer keep happening. That's it. Sorry. Yep. So you knew that what you were doing? I don't know, it's like really interesting for me to watch it now with you, and like, because I don't really know, like, this is the whole thing, is like, I'm not really sure what it is, or this is the creative process, like, you don't know what you're doing. Well, okay, I'm gonna be a creator and a PR manager here, and I'm telling you that this reads very bad for Russian people and for everyone who's gonna be in the movie, because she's like, Russian people don't really care about what's happening. They only want to cover up their asses. And you're like, let's take a closer look. And then they're drinking, partying, kissing each other. No like Ukrainians in their conversation. No like a line that they're sorry or they're feeling bad. They're just partying, drinking, and having a hangover. Yeah, exactly. But this is not the whole fucking picture. I think... Because people do care. Yeah, of course they care. So it would be very unfair to just fit up into this narrative of the West, that Russians are so evil, they don't care, they just like eat Ukrainian children, you know? Yeah. What if... it's like... But Lori, listen, it's not, like, even this Georgian lady, I disagree with her, you know? I fucking disagree with her, and with many fucking people, because they're like, well, as if you could have done better. Oh yeah? How the fuck could we done better? We went out to protest, you know? Everyone is in jail. Like, fucking Navalny is in jail, you know? Shit ton of people, all of his lawyers are in jail. You make a like, you're in jail. It's like, yeah, you can be like, well, you should go out and protest, but would you sacrifice your life? And who would? Can you really ask for that? So it's not that fucking simple.